evening, dear students. Today, in this evening class, I will solve one more very important problem, that is yesterday I had discussed with you, and today also I will solve one problem based on ratio analysis. Which type of problem yesterday we solved already, you know that. Usually there were ratios given in the problem, isn't it? And working capital amount was given, liquidity ratio, current ratio, fixed assets to proprietary ratio, like that. When the ratios are given in the problem and working capital, isn't it? Working capital, reserve and surplus, bank overdraft, like that. If these informations are given in the problem, how we have to find out, isn't it? How we have to find out the problem. So already you know that actually the problem on which I am going to discuss with you, I am going to solve this problem. It is from the management accounting subject, 6th semester NEP syllabus, BCom 6th semester NEP syllabus. The topic is ratio analysis. Based on that ratio analysis only, I have chosen one problem again today. So let's analyze that problem and let's solve that one. All of you listen very carefully, because as I already mentioned, now in this class I am going to discuss a very important problem. So that is, from the following information, I'll read, all of you listen carefully. From the following information, you are required to prepare statement of assets and liabilities. If you ask me, sir, if we solve this problem, how many marks will we get? How many marks will we get, sir? So you will get the 10 marks. So what type of the question it is asked here means, we have to prepare a statement of assets and liabilities. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ? From the following information, you are required to prepare a statement of assets and liabilities. So ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The informations are given in the problem. Current ratio, isn't it? Just a minute, all of you. Yes, sorry for the inconvenience. If anybody want this question, you can observe from the WhatsApp group, because already I have sent in the management accounting WhatsApp group, BCom final year A section. And even you can also note down the page number RA
245, RA 245, isn't it? ಸೊ ಈ RA 245 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ GB ಬಳಗಾರ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು listen carefully here. So what are the informations are given? I am reading. So all of you listen. Current ratio 2:1. Liquid ratio is given 1.25:1. Fixed assets proprietorship ratio is given 0.75:1. Gearing ratio, as it is a new ratio, it is given in this problem 5:1. Then working capital, it is given 16,000. If I ask you, can any one of you recall and tell me what was the working capital amount in yesterday's problem? In yesterday's problem, 1,20,000, right? 1,20,000 amount was there in the in the problem. What is the working capital amount? What was the working capital amount in last problem? 1,20,000. In this problem it is given working capital 16,000. Reserves and surplus 4,000. So in the last problem the reserve and surplus amount was 60,000. Why I am comparing with the last problem is because right now the problem which we are solving, it is completely similar and related to the earlier problem. Yesterday we solved, so ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ we have to follow while solving this problem, isn't it? Then what are the informations given? Working capital already I have told. Reserve and surplus 4,000. Bank overdraft 4,000 is given. And yes, ಹೋದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 20,000 ವಾಸ್ ಗಿವನ್, isn't it? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4,000. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ liabilities are not given and we should not show in a balance sheet non-current liabilities. Okay, so let's calculate one by one. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆಯೋಣ ಅದರ ಮೊದಲು. ಗಿವನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ? 2:1. ದೆನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ 1.25. liquid ratio 1.25:1. 1.25:1. Then fixed assets proprietorship ratio. Fixed assets proprietorship ratio ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 0.75:1. 0.75:1. ನೀವು ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 5:1. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Fixed asset proprietorship ratio 0.75:1. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳವೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, creditors, bills payable, isn't it? Liquid liabilities, outstanding expenses, income tax, provision for income tax, isn't it? So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಆ ಒಂದು
ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ರಿಮೈಸರ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ರಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಗ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ liabilities as well as quick or liquid liabilities. We have to find out in the first point. ಅದೇ ಥರ ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 7 or 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ 1, ನೋಟ್ 2, ನೋಟ್ 3, ನೋಟ್ 5, ನೋಟ್ 6, ನೋಟ್ 7, ನೋಟ್ 8 ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಾಕ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಒನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ current liabilities and liquid liabilities. So usually just you recall and remember
How did you all find out? How did we find out yesterday? This is the first point. So in order to find out the current liabilities and liquid liabilities, so we have to use the formula, yes, current ratio equal to, working capital is given, you know. So that's the first we have to write current assets to current liabilities 2:1. It means current assets to current liability current assets to current liabilities 2:1. 2:1. Okay. So now current ratio formula already you know that. Current ratio equal to current assets divided by current liabilities. This is the simple formula of calculating current ratio. Okay, now when it becomes formula like this after cross multiplication, isn't it? So the formula becomes like current assets equal to current liabilities current assets, no, not like this, current assets minus current liabilities equal to, so just we have used here what is the current ratio formula, that's it, not cross multiplication, there is a correction. Actually why we are writing like this, why I am using this formula, current assets minus current liabilities. So the reason for this is that because the current assets minus current liabilities means it clearly indicate that it is net working capital. So net working capital already it is given in our problem, right? So what is the amount in this? 16,000 it is given. So see, current ratio already we know that 2:1. Current assets means 2 minus current liabilities means 1. Net working capital, what is the difference? 1. Okay. Then now it means working capital 1, when working capital equal to, it means working capital 1, it means working capital 1, when working capital ratio is, when working capital ratio is 1 equals to rupees 16,000. Equals to rupees 16,000. Working capital ratio 1 ಅಂದ್ರೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 16,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದರೆ $16,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದರೆ
if liability is 1, how much working capital? If liabilities is 1, how much if liabilities is 1, how much working capital? ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ yesterday we solved this type of problem with different figures. In first step we have written calculation of current liabilities and liquid liabilities. So after writing that, we have to show what is the the current assets to current liabilities relationship is 2:1, which means current assets 2 times current assets are more than the current liabilities, it clearly indicating. So current assets are 2 times more than the current liabilities. Current liabilities are 1 time and current assets are 2 times. Current assets are 2 times more than the current liability, that is 1 time. So what is the current ratio formula? Current assets divided by current liabilities. Already you know that this particular formula of the current ratio. Then why we have to use this particular formula here means the current assets minus current liabilities equal to net working capital. So if you observe and if you think yourself, here we are using net working capital. So why we are using the net working capital formula here? The reason is that because we don't know the current liabilities, we don't know the current assets, but we know the net working capital amount, isn't it? So but ratios we know, isn't it? Current assets 2 times more, current liabilities only 1 time. So that's why 2 minus 1, it becomes 1. So 1, it is nothing but net working capital ratio. It's a ratio. What is this? It's a ratio. Net working capital ratio is 1. So here in sentences what we have to write means net working capital ratio means this one. 1 means working capital 1. Working capital 1 means it's a working capital ratio. When working capital ratio is 1 equals to rupees 16,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗ 1 ಅಂದಂಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ನಮಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2:1 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 2ರಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 1ರಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 1 ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಇದ್ದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 16,000, 16,000ದಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ 1, ನೋಡ್ರಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 1 ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. Current liability is equal to working capital amount divided by working capital ratio. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 16,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್
2 minus 1 equal to 1. So that is working capital ratio. So working capital ratio nodi, working capital not working capital amount to 16,000, it is already given in the problem. 16,000 divided by working capital ratio is 1. So 16,000 divided by 1, it becomes 16,000, which means its a current liability amount is 16,000. Just a minute. Okay, so we have calculated 16,000, it is a current asset. Okay. Now let's calculate the liquid liabilities, right? In this 16,000 liquid, in this 16,000 bank overdraft also include. 16,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. 4,000, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 4,000. Yes, 4,000. Bank overdraft is given 4,000. Already you know that. Total current liabilities ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ 16,000 ಮೈನಸ್ 4,000 ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,000 ಈಸ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎ ಆಯಿತು, ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಿಕ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ total current liability 16,000 include ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೆಯೋಣ? ಟೋಟಲ್ current assets equal to 16,000. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟು 4,000, it is given in the problem. 16,000 minus 4,000, it becomes 12,000. It is 12,000. What is this? It is nothing but quick or liquid liabilities. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಎರಡು ಸಿಕ್ಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Calculation of current assets. ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. What is the current ratio formula? Yes, already you know that. Current ratio equal to current assets divided by current liabilities. So why I have written this formula again while calculating current assets means because we know the current ratio. Already it is given in the problem 2:1. So that's why we write here current ratio means we take 2 equal to current assets we don't know. That one only we have to find out in the second point in the note number 2. And the current liabilities already we know because in the first step itself we have calculated how much liabilities, if you recall, 16,000 current liabilities, isn't it? Already we calculated that 16,000 it is a current liability amount, 12,000 amount it is liquid or quick liability amount. Okay, but in this in order to find out the current assets we need current liability only. We don't require quick or liquid liability, right? So that's why I'll write here current ratio 2:1 means it means 2 we have to take here equal to current assets we don't know, we have to write as it is current assets divided by we know current liabilities because we only have calculated that current liabilities. So what is the amount? 16,000, isn't it? So 16,000. Then if we cross multiply, if we by cross multiplication we will get, by cross multiplication we will get, ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16,000, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2/1 ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು 2 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾನ, ನೋ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 16,000 into 2. What is the amount? 30, 16 2 32, 32,000 it is current assets.
right? Current asset amount is 32,000. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಪೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ quick or liquid assets. Yes, let's calculate. Calculation of quick or liquid assets. Quick or liquid assets. Then again it is also very simple because already 5 marks problems I discussed with you. I discussed with you means already there was a recorded video class in that I discussed. So in order to share that recorded video with you, so that's why I am using that discussed. So it was actually one-way communication. Anyway, so here also already when I solved some 5 marks problem in that recorded video class, already very clearly, very in detail I solved how the liquid or quick assets are calculated. Okay, same procedure we have to follow here. Calculation of quick or liquid assets. So the formula is quick or liquid assets. Quick or liquid assets equal to quick or liquid, not assets here. Just if you observe, we have to take only quick or liquid ratio, not assets. So in formula it comes, we use quick or liquid assets divided by quick or liquid liabilities. So quick or liquid assets, that one only we have to find out, because in order to prepare the balance sheet, in order to prepare the asset and liability statement, even we need that quick, other current asset we need, so that's why we have to calculate. So quick or liquid assets we don't know, but we know the quick or liquid ratio. So liquid ratio 1.2:1. Yes, 1.25. equal to, we don't know quick or liquid asset, that one only we have to find out now. So quick or liquid assets divided by quick or liquid liabilities. Just all of you remember, all of you recall that what is the liquid liability amount, what is the quick liability amount, because already we know that in total current liabilities we deducted bank overdraft, that is total current liability amount is 16,000, bank overdraft amount is 4,000, so that's why 16,000 minus 4,000 it becomes 12,000. It is nothing but quick or liquid liabilities. Already we have calculated, that in third step,
No, it's a third point. So in second step, it's a third point, third step now. So quick or liquid assets, so that one only we have to calculate. What is the quick and the liquid liabilities means? So it's a 12,000. Okay. By cross multiplication, we will get ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12,000 ಇಂಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದಂಗೆ, ಇದು 1.25 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ 1.2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1.25. ಸೊ 12,000. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 12,000 ಇಂಟು 1.25, ಸೊ 15,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 15,000, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 15,000, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, what is this? Quick or liquid asset amount is 15,000. If you recall, or else if you ask me, sir, could you please, what are the informations so far we have calculated? Could you please list out and write down on the board? Means yes. So so far we have calculated current liabilities, what is the amount? What was the amount? Current liabilities 16,000. Then liquid liabilities, liquid or else quick, liabilities ಅಂದ್ರೆ 16,000 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 12,000 ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 2 ಅದ, ಹೌದಾ? ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 16 ಅಂದ್ರೆ 16,000 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 16,000 ಇಂಟು 2 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 32,000 ಬಂದಿತ್ತು. 32,000 ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 15,000. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 15,000. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ
Then stock, yes, it's a very important one. We have to find out now. Stock or else it is also known as inventory. ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Yes, in fourth working note we have to find out calculation of inventory. Calculation of inventory or stock. So in order to find out inventory or stock, it will not be difficult for us because already we solved 5 marks problem on ratio analysis. Usually this on these type of the problems only I have solved, isn't it? So and I shared with you that record video class. Already you might have understood about that how the inventory and stock it is calculated. Okay, the formula is inventory or stock equal to total current assets, inventory or else stock equal to current assets minus ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 32,000. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 15,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 32,000 ಮೈನಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸು 15,000 ಬಂದಿತ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್? 17,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 17,000 ಇಟ್ ಈಸ್ inventory or stock. Let me check whether it is correct or not. Yes, it's correct. 17,000 amount is correct. So now I'll find out. No. So this point we have to change. So fourth one, so that is fourth one, stock. This is fourth one. Then fifth one, calculation of net current assets, or else it is also called as net working capital. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ರೇಷಿಯೋಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ 16,000 ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 16,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ನಾವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 16,000 ಅಮೌಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಈಗ 5th ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ current liabilities. Current assets minus current liabilities. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 32,000 ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು. 32,000 ಅಮೌಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟು 16,000. ಅಂದರೆ 16,000 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 16,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನು 6th ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Calculation of fixed assets. Because fixed asset proprietary ratio, it is also given 0.75:1. ಸೊ 0.75:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕ್ವಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ fixed assets to proprietary ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 0.75. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 0.75 ಇದೆ. ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್
if fixed assets are 0.75, if fixed assets are 0.75, ನೀನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನಲ್ಲಿನೇ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ 0.75. ಈಗ ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 0.75 ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ to proprietary funds, now current assets should be now current assets should be 0.25. now current assets should be 0.25 to total current assets. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 0.75 ಟು ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.25. ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು 0.75 ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಅಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 0.25 ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದು ನೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನೆಟ್ ಇದು ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು fixed assets ratio divided by net current assets ratio. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.25 ಅಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, into net working capital. Isn't it? This is the into net working capital amount. Sorry, net current assets amount ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ or net current assets, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅದೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 0.75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 0.25 ಇಂಟು ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು 32,000 ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 16,000 ಇದೆ. ಸೊ 16,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 16,000. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0.75 divided by 0.25 3 ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟು 16,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 48,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
So 48,000 amount, it's a fixed assets amount. 48,000 ಏನಿದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. Then next, in the next step, we have to find out 7 step shareholders fund. Shareholders fund. 7 point. Calculation of shareholders fund. Calculation of shareholders fund. ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 0.75, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು 0.75 ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 0.75, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪು. ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 0.75, if fixed assets are 0.75, shareholders funds should be 1. 0.75 ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ rupees 48,000, if fixed assets are rupees 48,000, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು 48,000 ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅಂದರೆ 0.75 ಎಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 48,000 ಅಮೌಂಟ್ ಆದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್? How much shareholders funds? ಸೊ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ funds. Shareholder fund equal to shareholders fund equal to shareholders fund ratio divided by shareholders fund ratio divided by fixed assets ratio into fixed assets. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು 7th ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರ, ಆ ಥರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ನಾವೇ ಏನೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು 0.75 ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ರೇಷೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸು ಅಥವಾ ರೇಷೋಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು ರೇಷೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 0.75 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 48,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಒಂದಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು 0.75, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 48,000. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 0.75 ಇದ್ದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 48,000. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟು 0.75 ಇದ್ದಾಗ 48,000. ಅದೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು 1 ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಟೈಪ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 0.75 ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 48,000 ಇದೆ, 1ರಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಅಂತ ಅವಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ 0.75 ಇಂಟು 48,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ let me calculate this. Nodi 1 divided by 0.75 into 48,000 madre we will get 64,000 amount. 64,000. So 64,000, what is this? So 64,000 ಏನಿದೆ, ಸೊ 64,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Let's calculate now. We have calculated already shareholders fund. Now let's calculate calculation of share capital. So how do we calculate this share capital? It's a very simple methodology. So already we know total shareholders fund. Total shareholders fund. So just only we calculated 64,000 less reserve and surplus. So how much it is given in the problem? Let me check. 4,000 is given. So 60,000 amount, it is nothing but it's a share capital. So share capital amount is 60,000. Now one more very important we have to find out, that is preference share capital. Because so already capital gearing ratio it is given in the problem, so that's why I am observing that capital gearing ratio, isn't it? So capital gearing ratio
is given 5:1. So capital gearing ratio is given 5:1 means preference share capital we have to find out. 8th point. Preference share capital. ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್? ಎಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಅವೆರಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳವೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ equity share capital divided by fixed bearing securities. ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Calculation of preference share capital. Capital gearing ratio is, already you know that, 5:1. Capital gearing ratio, how it is calculated, just only I have told what is the formula. Equity capital divided by fixed ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 5 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದು 1 ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು 5ರಷ್ಟಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೆಂಚರ್ 1 ಅಂತ ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1. It means equity capital 5, preference capital 1. So total 6. So total 6 ಅಂದರೆ 5 + 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 6 ಅಂತಂದಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ 5ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1ರಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 6, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000.
when total ratio is 6, total capital is 60,000. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ 60,000 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1, if a preferred share capital ratio is 1, if a preferred share capital ratio is 1, preferred share capital ratio 1 idre how much a preferred share capital? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. let us all calculate. Preference share capital equal to total capital divided by total ratio. Preference share capital equal to preference share capital equal to total capital ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 60,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 60,000 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1, 6 ಇದೆ. 6 ಅಂತಂದರೆ 60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10,000. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 10,000. Okay, so this is the preference share capital amount. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ it is given in the problem 5:1, right? Then what is the formula? Already you know that. So capital gearing ratio na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ 5ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. 5ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, 1ರಷ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 ಆದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು 1 ಅಂದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 6. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 5 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 1, 5 + 1 ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 6. ಸೊ ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 6, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತೆಗೆದಾಗ 60,000 ಇತ್ತು. So if a preference share capital ratio is 1, how much preference share capital? ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವೆರಡು
Equity plus fixed bearing securities ಅಂದರೆ 5:1. Total ratio ಎಷ್ಟು 5 plus 1 6 ಅಂದರೆ 60,000 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 10,000. So preference share capital amount is 10,000 amount. ಅಂದರೆ equity share capital amount ಎಷ್ಟಾಯಿತು 50,000. ಅಂದರೆ 60,000 ನಲ್ಲಿ 50,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, 10,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪು ಹಾಕಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 10th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 9th or 10th ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ equity share capital. Calculation of equity share capital. So equity share capital ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 60,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 10,000 ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 50,000 ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 9 ಅಥವಾ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, or else ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ assets and liabilities. ನಾವು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು 9 ಅಥವಾ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐಟಮನ್ನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 4 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದು ನೋಟ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಅಮೌಂಟು,
ಇದು ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸು ಅಂತ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ABC ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ABC ಎ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋಣ. ಇದು 50,000. ದೆನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇದು 10,000. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ $60,000 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದೊಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 4,000 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಟೋಟಲ್ 64,000. ಸೊ 64,000 ಅದಾಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇದು 1 ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ 3 ಅನ್ನೋಣ. ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 2, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 3, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 4. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4,000, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 12,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 16,000. ಈಗ ಇವು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನು? ನೋ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಲ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 64,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 80,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 80,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 48,000 ಹಾಕೋಣ. 48,000. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು 48,000. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇದು 6th ಒನ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ 17,000 ಇತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ 17,000. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು? ಅದು ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ 15,000. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. 15 32,000. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. 48,000 ಪ್ಲಸ್ 32,000 80,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮದು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 80,000, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು 80,000. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಾನೆ ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಸರ್? ನೋ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 50,000 ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 10,000, ಟೋಟಲ್ 60,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ? ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಇದು 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 4,000. Then note number 3. So reserve and surplus ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು 4,000 ಇದೆ, ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. 4,000 ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 4th ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಟ್ 4. ಸೊ ನೋಟ್ 4 ಯಾವುದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Other current liabilities. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದು ಬಹುಶಃ 12,000 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, 12,000 ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ 12,000 ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ 12,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Then note number 5. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 48,000. ಸೊ 48,000 ಇಟ್ಸ್ ಎ tangible assets. Then note number 6 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ? current assets, it's a heading, current assets. So ಈ current assets ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ 6th ನೋಟ್ ಬರೆದು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ನೋಟ್ 6 ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾಕ್, ಅದರ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟು? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17,000. So inventories total 17,000 and last one note 7 other current assets ಅಂದ್ರೆ liquid assets. Other current assets ಅಂದ್ರೆ liquid assets. Other current assets ಅಂದ್ರೆ liquid assets. Liquid assets 15,000 ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು 15,000. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಥರ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಮಚ್. ಇದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಟ್ 1, ನೋಟ್ 2, ನೋಟ್ 3, ನೋಟ್ 4, ನೋಟ್ 5, ನೋಟ್ 6, ನೋಟ್ 7. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.